اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما۔ میدان عرفات میں لاکھوں حجاج نے مظلوم فلسطینیوں کی نصرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعا۔ کہا، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خیال رکھ اور ان کی مدد فرما۔ ہمارے بے آسرا فلسطینی بھائیوں کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن کے شر سے نجات دلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خطبہ حج میں امت مسلمہ کو پیغام میں بولے، اے ایمان والو، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور عہد پورا کرو۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اختلافات ختم کرو، اچھے طریقے سے برائی روک دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ بے شک شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سچ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا۔ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں۔ حجاج کرام نے میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ملا کر ادا کی۔ حاجی سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ غروب آفتاب کے وقت حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد رمی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو پانی بند کرنے کا جو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پانی کا ہمارا جو حق ہے ایز اے لو رائپیرین، اس کو ہم کس طریقے سے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اور سیکیور کرتے ہیں، یہ وہ چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے ہمیں مل کر اپنی ارگ ریزی کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس سے کہ آنے والی نسلیں آپ پر، ہم سب پر وہ فخر کر سکیں۔ پاکستان کے پاس 1960 کی ٹریٹی کے حوالے سے 3 ویسٹرن ریورز ہمارے پاس ہیں، انڈس، جہلم اور چناب۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور اقدامات ہمیں اٹھانے ہیں۔ بھارت نے تاریخی شکست کے بعد سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ مودی کے پانی بند کرنے کی دھمکی آمیز بیانیے کو دنیا نے مسترد کر دیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا، پانی کے حق کو محفوظ بنانا ہم سب کے لیے اجتماعی چیلنج ہے۔ چاروں صوبوں کے عوام کی پانی کی ضرورت پوری کرنا حکومتی ترجیح ہے۔ شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب روانہ۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات طے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ گئے۔ امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ امریکہ کی نائب سفیر ڈوروتھی شیا نے کہا کہ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن نے مودی اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی وفد کی کانگریس میں پاکستان کاکس کی سربراہ ٹام سوازی سے ملاقات۔ بھارت کی جارحیت کا خلاصہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS نے حالیہ پاک بھارت تنازع کے حوالے سے بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، امن تجارت کے دروازے کھولے گا، سفارتکاری سے وہ ممکن بنائیں گے جو جنگ کبھی نہیں کر سکتی۔ ہندوستان جو ہے ان کی وہاں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب یہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کی کلنگ کر رہے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس میں تمام ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر را فنڈڈ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اگینسٹ اٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنہ ہندوستان کا را سے گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ کہا، فتنہ ہندوستان کی سرپرست را ہے اور ان کا بلوچوں یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان میں کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں۔ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ریاست کے خلاف لاپتہ افراد کا بیانیہ پروپیگنڈا ہے۔ جبری گمشدگیوں سے زیادہ تعداد خود گمشدگیوں کی ہے۔
पाकिस्तान के राफेल गिराने पर चीनी तैयारों की मांग बढ़ गई। इंडोनेशिया का चीन से J-10 तैयारी खरीदने पर गौर। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा डॉनी एरमावान का कहना है चीन से तैयारों की खरीदारी का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। चीन ने सिर्फ J-10 तैयारे ही नहीं, बहरी जहाज, हथियार और दीगर जंगी आलात देने की पेशकश भी की। बानी और बुशरा बीबी की ईद फिर जेल में गुजरेगी। अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की अपीलें। नैब ने अदालत से वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कल नोटिस मिला, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अभी फेडरल हुकूमत ने कोई प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की नैब इस्तदा की मुखालफत। अदालत ने नैब को 7 दिन का वक्त दे दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI का एहतजाज, नारेबाजी। बानी PTI का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बाइकआउट का फैसला। स्पीकर की जानिब से मदऊ तकरीबात में भी PTI का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। स्पीकर से सिर्फ कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक मुलाकातें होंगी। जराये के मुताबिक बानी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए अच्छी खबर। रियल स्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ तैयार। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी भी ख़त्म होगी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी होने का इम्कान। रियल स्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। ईद सर पर आ गई। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। शहरियों को सस्ते जानवर की तलाश। व्यापारियों से मोल तोल में तेजी आ गई। उधर हाफिजाबाद की मवेशी मंडी में चुलिस्तानी बैल के चर्चे। 40 मन वजनी दिलबर नामी बैल सबको भा गया। मवेशी मंडी में दिलबर की आमद पर लोगों ने नोट निछावर किए। पंजाब हुकूमत का ईद उल अजहा पर सफाई का प्लान तैयार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हर शहर और गांव में सफाई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा। अशिया की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए गए। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने बताया पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बैग्स फराहम किए जाएंगे। शहरी 1139 पर कॉल करके भी बैग मंगवा सकते हैं। कैदियों को बड़ी ईद पर बड़ा रिलीफ। पंजाब की जेलों में कैदियों को 90 दिन की खसूसी मुआफ़ी मिल गई। 270 कैदी रिहा कर अहल खाना के साथ ईद मनाएंगे। दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, जासूसी, बगावत या रियासत मुखालिफ सरगर्मी पर सज़ा याफ्ता कैदियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने पिछले साल बजट के अंदर तकरीबन 20 बिलियन का बजट दिया सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को। पंजाब का जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट जो बजट एलोकेशन ADB में थी वो 100 बिलियन की थी। हम 50 एयर मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर चुके हैं। हमने एनवायरमेंटल फोर्स की कंप्लीट रीवैम्पिंग की है। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने निमटने के लिए 100 अरब रुपए का फंड कायम कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा एनवायरमेंटल फोर्स को ज़रूरी सामान से लेस कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए 50 एयर मॉनिटर्स लगाए गए। मौसमियाती तब्दीली का हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। पानी हमारी लाइफ लाइन है, पानी का ज़िया रोकना होगा। मलिर जेल से फरार होने वाले 126 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद 90 की तलाश जारी। अफसरान की तब्दीलियों और तकर्रियों का सिलसिला भी जारी है। फिदा मस्तोई को IG जेल खानाजात सिंध तैनात कर दिया गया। DI खान में निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा। मुलाजमीन को हाईवे से अगवा किया गया। पुलिस ने 6 को बाजियाब करवा लिया है। दीगर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी।
पुलिस और इकबाकारों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। हाफिजाबाद में गैंग रेप में मुलविस एक मुलजिम मुकाबले में पार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जावेद साथी समेत ज़ेर तामीर मकान में छुपा था। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। दीगर साथियों की तलाशी के लिए छापे जारी। मुलजिमान ने खातून को शोहर के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाते रहे थे। मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल का आखिरी रोज 100 से ज्यादा स्टॉल्स पर आमों की बहार। मैंगो फेस्टिवल में 200 से ज्यादा इकसाम मौजूद। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए भी स्टॉल्स सजाए गए।